విధే విఖనసేన్నమః. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచల క్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోండి. మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను చెప్పుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. గోవింద గోవింద. యోగి హృదయానగమ్యుడు, సకల జీవులలో అంతర్యామి స్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మ స్వరూపం శ్రీమన్నారాయణుడైతే, కలియుగంలో శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడై సప్తగిరులపై స్వామివారు తన భక్తులను అహరహము రక్షించడానికి, స్వామివారు భక్తవాత్సల్యాన్ని కురిపించడానికి ఈ 7 కొండలపై విరాజిల్లుతుంటే, అటువంటి స్వామి యొక్క అర్చావతార స్వరూపంగా మలయప్ప స్వామివారు ఉభయనాంచారులతో వేంచేపు చేయబడ్డారు. ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే బ్రహ్మా పునాతు. ఓం నిరుపమగుణ సింధుర్నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజ చరణ సమర్చాసక్త భక్తౌ ఖరక్షే నివసతు హృదగే మే స్వాంగ్రి భక్తిన్ వితన్వన్
हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युदोत्पत्तिभाजं दिव्यानाथं कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं ररुमगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः श्रुतिस्मृतिनदे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम् ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तसु समानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्ताकं शुचिरकं सुशर्माम् ओं एतेषु तं वर्णये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम् ओं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतिमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्कपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सूतन्निधत्तां प्रयिष्यामदेशो विपधानावनातिर्गामेशस्तान् धनितान् दधातु ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जिगामावाहयामि सूत्रवती जिगाजयित श्रीविश्वक्सेनाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिः प्रकृतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराददं तद्विप्रासो विपन्यवोजाक्रमागुं स्वस्समिन्धते विष्णोरियत्परमं पदं द्रविणोदात्रविनसस्तुरस्य त्रविणोदासनरस्य प्रियं सदे त्रविणोदा वीरवतीमिषन्नो द्रविणोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्त्रैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु श्रुतो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां
पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुरुगन्तोः अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चातमदितिर्च नित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रम् तत्पत्कुरुवेतोपविगुषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रम् नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यम् पश्येत् तावत् कुरुवेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो प्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो प्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति। रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम श्रुतस्सवीराः। श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि रुद्धिं भवन्तो प्रवन्तु कर्म रुध्यतां रुद्धिं भवन्तो प्रवन्तु कर्म रुध्यतां रुद्धिं भवन्तो प्रवन्तु कर्म रुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वथाम् आपो जनगथाचनः। ओम पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण वितर्शनिः यप्पोतास पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुकुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव यागाते यस्के भक्वेस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सदमात्येषु वयग्गस्यामपदगौरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातु वातः प्राणेरेशुरोमगो भूः द्यावा पृथिवीपगसापगोभिः ऋतावरीक्निगे मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरुध्येते ऋषभिः सम्भृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्वनां पावमानेर्गो अध्येते ऋषभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिरमधूतकं पावमाने स्वश्चगनेः सुदुःखाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगुम्भिरन्मगं तेन ब्रह्मविदोवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातु सोमस्पस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमुणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्चयन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपतगे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यां दिशदेवार्चितो मार्चयन्तां दक्षिणागां दिशमासाः पितरो मार्चयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्चयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधगो वनस्पतगो मार्चयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चयन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्चयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त
अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्पथितिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्नम् अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोः केको जुषमानो नुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पात्यर्घ्य आचमनं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासकमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च భర్త జగదర్త జగన్మయుడైనటువంటి శ్రీనివాస పరమాత్మునికి ఉభయ నాంచారులతో జరిగేటువంటి ఈ తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో శ్రీవైఖానస ఆగమోక్తంగా అర్చక వరేణ్యులు ప్రప్రథమంగా విశ్వక్సేనుల వారి ఆరాధన, ఆ తదుపరి శుద్ధి పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని, అనంతరం అదిగో అక్కడ సద్యో అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని సమంత్రకంగా నిర్వర్తిస్తూ సమస్తమైనటువంటి కళ్యాణ దేవతలందరినీ కూడా ఈ వైవాహిక మహోత్సవానికి ఆవాహన చేశారు. స్వామివారు కరుణారసభరిత స్మితాననుడై శ్యామసుందర నీల విగ్రహ శంఖచక్ర కరాంకిత హేమ మణిమయ మకరకుండల హేమ భూషణుడైనటువంటి పుష్పమాలాలంకృతుడై శ్రీ భూదేవి సతులతో స్వామివారు చిద్విలాసాన్ని ప్రదర్శిస్తూ తన భక్తులపై అపారమైనటువంటి కరుణామృతాన్ని కురిపిస్తున్నటువంటి ఈ శుభ క్రతువులో శ్రీవారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో అక్కడ పంచమృత్తికా పాలికలలోకి నవధాన్య బీజాలను నిక్షిప్తం చేసి మంత్రపూరితంగా మంత్రజలంతో అభిమంత్రించి గుడ నైవేద్యాన్ని సమస్తమైనటువంటి మంగళ ద్రవ్యాలతో ఆ భూదేవి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసిన తదుపరి అగ్నిదేవుణ్ణి కూడా ఆవాహన చేసి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని అగ్నిని ప్రతిష్ఠిస్తారు. మనం ఒక విశేషమైనటువంటి భక్తితో గనక స్వామివారి కళ్యాణాన్ని చూస్తే ప్రకృతికి పరమాత్మకి ఉన్నటువంటి అవ్యాజమైనటువంటి అనుబంధాన్ని మానవుడు తన జీవన విధానాన్ని ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి అన్నది స్వామివారు ప్రత్యక్షంగా చెబుతున్నట్లుగా మనకి అనిపిస్తుంది, కనిపిస్తుంది. ప్రకృతితో మమేకమై జీవించేటువంటి మానవులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు భగవంతునికి దగ్గరగా ఉంటారు అని తెలియజేయడానికి ప్రతీకగా అదిగో అక్కడ భూదేవి అమ్మవారు భూమిని ప్రార్థన చేస్తున్నారు, అగ్నిని ప్రార్థన చేస్తున్నారు, జలాన్ని ప్రప్రథమంగా పిలిచిందే వరుణదేవుణ్ణి వివాహానికి, జలాన్ని అభిమంత్రిస్తూ అదేవిధంగా వరుణదేవుడికి కూడా సమస్తమైన ఉపచారాలు అర్చనా విధులను నిర్వర్తించారు. అంటే నీటిని పూజించారు, భూమిని పూజిస్తున్నారు, వాయుమండలాన్ని శుద్ధి చేశారు. పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమం ద్వారా ఈ వాయుమండలంలో ఉండేటువంటి మలినాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ మాటల ద్వారా వాక్కు ద్వారా పరిశుద్ధం చేశారు. ఆ తదుపరి అగ్నిదేవుడు అదేవిధంగా ఆవాహన చేస్తారు. ఇప్పుడు ప్రతిసరబంధన కార్యక్రమాన్ని కైంకర్యపరులు ఆగమోక్తంగా నిర్వర్తించబోతున్నారు. స్వస్తి సూక్తాలు మంచి పలకమని చెప్పడం, స్వస్తి సూక్తాలతో అభిమంత్రింపబడినటువంటి పసుపు దారాలను స్వామివారికి అమ్మవార్లకు రక్షాసూత్రాలుగా అక్కడ ధరింపజేయబోతున్నారు. ఆ వేదమంత్రాలను ఆలకించడం ద్వారా, పలకడం ద్వారా, శ్రవణం చేయడం ద్వారా కూడా మనమంతా కూడా పవిత్రతని ఆపాదించుకోగలుగుతాము. సమస్తమైనటువంటి అనారోగ్య బాధలు కానీ
మానసిక అశాంతులు కానీ దూరమవుతాయి. ఓం శుదేవో హవ్యా ఓం యమర్పగంతి మనగో హవిర్గోదోఖిదాదర్విబుధా విరాజన్నే సమ్మయదోషాగస్యాననాక్నో విపినాని వదంతు. ఓం శేషమావాహగామి సహస్రీర్షమావాహగామి అనంతమావాహగామి నాగరాజమావాహగామి. శేషాయ నమః ఇదమాసనం. శేషాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనం సమర్పయామి, పుణ్యపుష్పై పూజయామి. శేషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి, పానీయం సమర్పయామి, తాంబూలం సమర్పయామి. శేషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సుప్రీతః సుప్రసన్నా వరదా భవతు. హరి ఓం స్వస్తి నో విమీతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యతిరనర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దధాతు న స్వస్తిత్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తగే వాయుపప్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తగే స్వస్తగ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అత్యా స్వస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవా అవంతృభవ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పథ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివాం పునర్తదతాఘ్నతా జానతా సంగమే మహీం స్వస్త్యగనం తార్క్ష్యమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రసఖం సమత్సు బృహత్యశో నావమివారుహే మాం అంహోమచమాంగిరసంగగంచ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతార్క్ష్యం ప్రగతపానిశరణం ప్రపత్యే స్వస్తి సంబాధేష్వభయన్నో అస్తు శుభగం శుభం. భూతమై సత్యనిష్ట, ధర్మనిష్ట, తపశ్శక్తి, భగవద్భక్తి కలిగినటువంటి ఆ ఆదిశేషుణ్ణి స్వామివారు తన పడకగా తల్పంగా చేసుకొని అపారమైనటువంటి వాత్సల్యాన్ని ఆ ఆదిశేషుడిపై చూపటమే కాకుండా ప్రతినిత్యము తనకు జరిగేటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారు రక్షాసూత్రంగా ఆదిశేషుణ్ణి, వాసుకిని, అనంతుణ్ణి, నాగరాజుని ధరిస్తూ సమస్త జగత్తుకి అభయప్రదానంతో పాటుగా ఆ సర్పజాతిని కూడా రక్షించేటువంటి స్వామిని నేనే, దుష్టులనైనా రక్షించేటువంటి స్వామిని నేనే. ఎప్పుడు అంటే తన పాదాలను ఆశ్రయించినప్పుడు, ధర్మ మార్గంలో నడవాలన్నటువంటి ఒక భావన కలిగినప్పుడు వారందరికీ కూడా రక్షణ నేనే అంటూ దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట సంరక్షణ కోసం వచ్చినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు మలయప్ప స్వామిగా సమస్త భక్తులను కూడా అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి ఈ శుభ తరుణంలో కైంకర్య పరులు స్వామివారికి రక్షాసూత్రాన్ని ధరింపజేస్తున్నారు. దానికి పూర్వం వివిధమైనటువంటి ఉపచారాలను స్వామివారికి సమర్పణ చేస్తున్నారు. అర్ఘ్య, పాద్య, ఆచమనీయాలు, పుష్పాలు, గంధము, తులసి మొదలగు వాటిని పెళ్లి కుమారుడిగా వేంచేపు చేయబడ్డ స్వామివారికి సమర్పణ చేసి ఆ తదుపరి రక్షాసూత్రాన్ని ధరింపజేస్తారు. గోదాన కన్యాదానాది పృథివీరేణు సంఖ్యయా దుర్భిక్షే జాహ్నవీ తీరే ప్రత్యహం కోటి భోజనం త్వన్నామస్మరణాత్తుల్యం నామమాహాత్మ్యమీదృశం తస్మాన్నామ స్మృతి సిద్ధ సులభా పురుషార్థదా. అంటే ఓ దేవదేవా, నీ శక్తిని మేమేమని పొగడగలము? సర్వజ్ఞుడమైనటువంటి ఓ స్వామి, మమ్మల్ని రక్షించవయ్యా. నీ నామస్మరణ చేత మహాపాపాలు కూడా నశిస్తాయి. ఆ పాపనాశనముచే మా మనస్సులు, శరీరము శుద్ధిని పొందుతాయి. అటువంటి మనశ్శరీర శుద్ధి చేత నీ అనుగ్రహం మాకు సులభమవుతుంది. జ్ఞానయోగాధికారాలు కూడా మాకు సంప్రాప్తమవుతాయి. అందువల్ల ప్రత్యక్ష సాక్షాత్కారము, సంసార భేదము, నిత్య నిరతిశయ ఆనంద ముక్తి, బ్రహ్మానందానుభవాన్ని కూడా మాకు క్రమంగా లభిస్తాయి. కేవలం దేనివల్ల లభిస్తాయి ఇవన్నీ
అంటే ఎన్నో గోదానాలు, ఎన్నో కన్యాదానాలు, కరువు కాలంలో గంగానది తీరంలో ప్రతిదినం విడవకుండా చేసిన కోటి బ్రాహ్మణ సమారాధనం, ఇవన్నీ కూడా వీటి అన్నిటి ఫలితం కూడా కేవలం నీ నామస్మరణ వల్ల వచ్చేస్తుంది స్వామి. పైన చెప్పినటువంటి దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎంతో కష్టం, బహుయత్న ద్రవ్యాది సాధ్యములుగా ఉండాలి కదా. ఎంతో ప్రయత్నం, ఎన్నో వస్తువులు ఉండాలి, ఎన్నో ద్రవ్యాలు ఉండాలి. మరి అందరికీ అది సులభంగా దొరుకుతుందా? అలా చేయగలరా? ఎన్నో గోదానాలు, ఎన్నో కన్యాదానాలు చేయలేరే. మరి సకల పురుషార్థాలను సాధించి పెట్టగలిగినటువంటి నీ నామస్మరణతో సకల జన సులభమైంది కదా మరి స్వామి. నీ నామాన్ని గోవిందా గోవిందా అని ఎవరైనా పలకగలరు కదా. కాబట్టి నీ నామ మహిమతో తూగదగింది ఏదీ లేదు అంటూ వెంకటాచల మహాత్మ్యం తెలియజేస్తోంది. అటువంటి నామాన్ని కలిగినటువంటి స్వామికే కన్యాదానం. మరలా ఎటువంటి కన్యాదానం? జగన్మాతలనిచ్చి కన్యాదానం. ఎవరికి? లక్ష్మీపతికి. అసలు కన్యాదానం ఎవరి కోసం చేస్తారు, ఎందుకోసం చేస్తారు అంటే లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క ప్రీతి కోసం చేస్తారు. మరి లక్ష్మీనారాయణుల ప్రీతి కోసం చేసేటువంటి కన్యాదానాన్ని లక్ష్మీనారాయణుడికే కన్యాదానం చేసేటువంటి సౌభాగ్యం. అందున జగన్మాతలు ఇరువురిని, ఒక్క కన్యాదానం కాదు ఇక్కడ, ఉభయ కన్యాదానం, ఇద్దరిని స్వామివారికి కన్యాదానంగా తాళపాక వంశీకులు చేసేటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం మన పుణ్య భాగ్య వశాన మాత్రమే ఈ కలియుగంలో మనం దర్శిస్తున్నాం. మనకి తెలియదు మనం పొందినటువంటి భాగ్యం, మనకు ఉన్నటువంటి సుఖాలు ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఏసీ రూముల్లో వాటిల్లో ఉంటే మనకి తెలియదు దాని యొక్క విలువ. ఎప్పుడైతే మనం ఎండలో తిరిగి వచ్చి ఒక ఏసీ రూములోకి ప్రవేశిస్తామో అప్పుడు తెలుస్తుందన్నమాట దాని యొక్క సౌఖ్యం ఏమిటి అని. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క సంరక్షణలో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రతినిత్యము మన గృహాల నుంచే స్వామివారి యొక్క కళ్యాణాన్ని చూసేటువంటి భాగ్యాన్ని పొంది ఉన్నాం కాబట్టి మనకి దాని యొక్క విశేషమైనటువంటి అనుగ్రహం, స్వామివారు మన పైన కురిపించేటువంటి పరమానుగ్రహాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోలేనటువంటి మాయలో ఉన్నాం. అటువంటి మాయ నుంచి కూడా మమ్మల్ని బయటపడే స్వామి అంటూ అమ్మవార్లకు జరుగుతున్నటువంటి రక్షాసూత్రాన్ని ధారణని మనందరం భక్తితో వీక్షిద్దాం. భూదేవి అమ్మవారికి కూడా ఈ రక్షాసూత్రాన్ని కైంకర్య పరులు ధరింపజేస్తున్నారు. సమస్త స్త్రీ జగత్తుకి కూడా సౌమంగళ్యాన్ని, సౌభాగ్యాన్ని, సౌశీల్యాన్ని ప్రసాదించమని ఆ జగన్మాతలను వేడుకుంటూ మాంగళ్య భాగ్యాలను సమస్త స్త్రీ జగత్తుకి కూడా అనుగ్రహించమని అమ్మవార్లను వేడుకుంటూ ఆ తదుపరి కైంకర్య పరులు కూడా ఈ రక్షాసూత్ర ధారణ చేస్తున్నారు. దీక్షా కంకణం ఒక దీక్షగా కదా చెయ్యాలి. భగవత్ కళ్యాణం అంటే మాటలా సమస్త విశ్వానికి కూడా యోగక్షేమాలను అనుగ్రహించేది. సమస్తమైనటువంటి గ్రహాలకి, నక్షత్రాలకి, సమస్తమైనటువంటి విశ్వానికి అపారమైనటువంటి యోగక్షేమాలను కలిగించేటువంటి భగవత్ కళ్యాణం చేసేటువంటి భాగ్యం అందరికీ దొరకదు. కాబట్టి దాన్ని ఒక దీక్షగా జరిపించాలి. కాబట్టి అటువంటి దీక్ష ఏకాగ్రతను ప్రసాదించమని స్వామివారి పాదాలను శరణు వేడుతూ భక్త సంకల్పాలను నెరవేర్చమని స్వామివారిని పరిపరి విధాలుగా ప్రార్థిస్తూ కైంకర్య పరులు ఆ తదుపరి యజ్ఞేశ్వరుడు అగ్నిదేవుణ్ణి ఆవాహన చేయబోతున్నారు. అగ్నిని ప్రతిష్ఠించబోతున్నారు. ఆ హోమగుండం ద్వారా ఆ యజ్ఞాన్ని జరిపించబోతున్నారు. ఆఘార వైదిక ప్రక్రియ అనబడేటువంటి హోమాన్ని అక్కడ కైంకర్య పరులు హోమగుండం ముందు కూర్చొని సమస్తమైన దేవతలను ఆవాహన చేసి అష్టదిక్పాలకులు, ఇంద్రుడు, వరుణుడు అందరూ కూడా ఆవాహన చేయబడ్డారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నారు. మక్కింగితంతుమగాని హవ్యాకోది సత్యా మనసో మే అస్తు ఏనో మానిగాంకతమచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధివోచతామి దేవీశ్వరుర్వీరుణ కృణోత విశ్వే దేవాస ఇహ వీరగత్వం మహాస్మహి ప్రజగామాతనోభిర్మారధామత్విషతే సోమరాజన్ ఉద్ధన్యమానమస్యామేధ్యమపపాప్మానం యజమానస్య హంతు శివానః సంతు ప్రజితశ్చ దస్రశ్చన్నో మాతా పృథివీ తోకసాతాం
जातवेदो भवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहगं शमी गर्भाच्च न गन्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आग प्रजागं मृगमस्मासु देह्यजस्रोदीदिहिनो दुरोणे अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितः प्रसुवाम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दिगो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषयमधुसृचो वेन आवहाम् स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठाः सुतश्च गौनमसतश्च विवहाम् ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्युकं सभेगं विदुश्रवणय्यो ददास तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमस्य इदमासनम् ब्रह्मसोमाभ्यां नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां पात्रादाधावमाधाय वसो सूर्यस्य रश्मिभिः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा ऊर्ध्वबर्हिषद्भ्य ऊर्जा पृथिवीं गच्छतु पूषा ते ग्रन्थिं विश्कतु आदित्यव्यञ्जनमसि श्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतपदेच्कैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणतिपात्रिकोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणयाम् को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तान् देवीर्विषः पात्राणि देवगिच्गागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि अग्निशोमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेक्तिमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे दुष्टनिर्वपामि इन्द्रागे दुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो दुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वपामि बृहस्पतये दुष्टनिर्वपामि मित्रागे दुष्टनिर्वपामि वरुणागे दुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामि आद्यन्द्रुप्यदिष्टगामिं चरुं द्रुप्यदिष्टगामिं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरिदगं रक्षोऽन्तरिता अरातगः प्रत्युष्टगं रक्ष प्रत्युष्टा अरातगः चित्पदि स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः अग्निमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जिराप्रभवे नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभाम् अगन्तयित्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्पतेत्थवर्तयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा
वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनयज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्या चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुह्वा व्याहृतिर्जुहोति ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृता आघारान्ते सर्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतेर्होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान दधे पदम् समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवे वदक्षरात् दिग्स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దే
తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు మేలు మంగాగూడి వెగ్గలించేరు అలపార విసరరే ఇప్పుడు దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే పరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాదలోహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫలా మణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలగితే లవనేక్షు సురా సర్పిరదధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సహ్య సుక్తి మదృక్షవత్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం
త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమాతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకే నందక శార్ంగాది పంచాగతధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ ధర్మణః పౌత్రాయ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాం నికుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య అర్చావతార రూప భగవత ప్రత్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవాయాం భక్తలోక పరిపాలనాయాం కిరీటహార కేయూరాం దివ్యాభరణభూషితాయాం దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయాం దివ్య పీతాంబరధరాయాం దివ్యమాల్యోభిశోభితాయాం ప్రపన్న పారిజాతాయాం నిజావతారాయాం స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయాం అచింత్యాద్భుత నిత్యయౌవనాం స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయాం అఖిల శాఖాత్యాగినో అఖిల లోక పవిత్రాయాం శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ రుగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాత్యాగినీం భార్గవచ్యవన ఆప్నవాన ఔర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరాన్వితాం భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తరవల్వని నక్షత్రే కన్యారాశో జాతాం భృగో సంకల్పదనగాం భార్గవీం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి రుగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాత్యాగినీం కాశ్యప ఆవత్సారణైత్రవత్రగారుషేయ ప్రవరాన్వితాం కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహూశ్యామలాంగీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశో జాతాం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పదనగాం ఇమాం భూదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీమహే వృణీత్వం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణీర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జగీషగాం కన్యాం సలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాగ సుమేధసే ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంభరాः సర్వభూతాः సాక్షిణः సర్వదేవతాः ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తः సుముహూర్తో అస్తు. 「あなたの声が聞こえる」
గోవింద. ఫాల్గుణ బహుళ దశమి బృహస్పతివారం. ఈ శుభ సమయాన తిరుమల దివ్యగిరులలో అభిజిత్ లగ్నంలో మలయప్ప స్వామివారికి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో కైంకర్యపరులు అగ్నిదేవుణ్ణి ఆవాహన చేసి ఆఘారం అనేటువంటి వైదిక ప్రక్రియ ప్రధాన హోమాన్ని జరిపించి సమస్త దేవతలకు కూడా ఆహ్వానాన్ని అర్చనా విధులను నిర్వర్తించిన తదుపరి పెళ్లి కొడుకుగా వేంచేపు చేయబడ్డటువంటి స్వామివారికి తిరువారాధనం జరిపించి కన్యావీక్షణ కార్యక్రమాన్ని కూడా జరిపించారు. ఒక తెరసెల్లని స్వామివారి యొక్క స్వర్ణసింహాసనానికి అమ్మవార్ల యొక్క స్వర్ణసింహాసనానికి అడ్డుగా మధ్యలో ఒక తెరసెల్ల పట్టు తెరని అడ్డుగా పెట్టి వేద మంత్రాలను పఠనం చేస్తూ ఆ తెరను తొలగించి స్వామివారు అమ్మవార్లను చూసే విధంగా అమ్మవార్లు స్వామివారిని చూసే విధంగా కన్యావీక్షణ కార్యక్రమాన్ని జరిపించి ఆ తదుపరి నూతన వస్త్రాలను వధూవరులకు సమర్పణ చేసి స్వామివారికి కూర్చెను ప్రదానం చేసి, ఎందుకంటే స్వామివారు ఆ కూర్చెను స్వీకరించడం ద్వారా తానే స్వయంగా ఈ కళ్యాణ క్రతువులో పాల్గొంటున్నట్లుగా మనందరికీ కూడా గోచరమవుతుంది. కాబట్టి కూర్చెను కూడా ప్రదానం చేశారు. మధుపర్కాన్ని నివేదన చేశారు. పెరుగులో తేనెని సమపాళల్లో కలిపి ఈ యశస్సు, తేజస్సు, వర్చస్సు, ఓజస్సు ఇవన్నీ కూడా వృద్ధి చెందే విధంగా, బలము పెరిగే విధంగా, సద్బుద్ధి కలిగే విధంగా సమస్త జగత్తుకి కూడా. ఎందుకంటే స్వామివారి అలనాడు ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడి యొక్క కుక్షిలోనే సమస్త భువనాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల స్వామివారు స్వీకరించేటువంటి మధుపర్కం స్వీకరణ వల్ల సమస్త జగత్తుకి కూడా సద్భుతితో పాటుగా సమస్తమైనటువంటి యశస్సు, ఆయుష్, వర్చస్సు అన్నీ కూడా లభించుగాక అంటూ స్వామివారు స్వీకారం చేశారు. ఆ తదుపరి తాళ్లపాక వంశీకుల చేత కన్యాదానాన్ని, ఒక నారికేళాన్ని సజలంతో దక్షిణతో ఉభయ కన్యాదానాన్ని కూడా కైంకర్యపరులు జరిపింపజేశారు అన్నమాచార్య వంశీకుల చేత. ఆ తదుపరి మహాసంకల్పాన్ని కూడా గానం చేశారు. మనందరం ఆలకించాం. ఒక పక్క కన్యాదానం జరుగుతూ ఉంటే మహాసంకల్పాన్ని పఠనం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మనం చేసేటువంటి ఈ కన్యాదానం వల్ల మనకి కలిగేటువంటి ఫలితం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎటువంటి ఫలితాలను మనం ఈ కన్యాదాన మహోత్సవంలో పొందగలుగుతున్నాం, చేసేవాళ్ళకేమొస్తుంది, చూసేవాళ్ళకేమొస్తుంది, శ్రవణం చేసేవాళ్ళకేమొస్తుంది అన్న విషయాలను విపులంగా ఈ మహాసంకల్పం తెలియజేస్తుంది. ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకోసం ఏ నిమిత్తమై ఈ దానాన్ని చేస్తున్నారు. దానాలలో చాలా విశేషమైన దానాలు ఉన్నాయి. గోదానము, భూదానము, సువర్ణదానము, తిలదానము, అన్నదానము, విద్యాదానము, వస్త్రదానము, అదేవిధంగా ఉత్కృష్టమైనటువంటి కన్యాదానము. ఈ కన్యాదానం ఎవరు ఎందుకు దేనికోసం సంకల్పించి చేస్తున్నారు అన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా దాంట్లో సవిస్తరంగా తెలియజేయబడ్డాయి. అద భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌగస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామకతమే అంటూ ఈ సమస్తమైనటువంటి విశ్వాన్ని కూడా ఆవరింపబడినటువంటి అహంకారము, ఆకాశము, వాయువు, ఆప్త, తేజో, వాయు, ఆకాశ అహంకారాలు మహద్వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే 7 ఆవరణలు కలిగినటువంటి విశ్వంట. చూసారా?
అక్కడ మనకి అలవైకుంఠంలో కూడా 7 ద్వారాలు ఉంటాయి, సప్తద్వారాలు ఉంటాయి. సప్తగిరులు అంటున్నాం. స్వామివారి గర్భాలయంకి చేరుకోవాలి అంటే 7 ద్వారాలు దాటి వెళ్ళాలి. అందుకే ఇది కలియుగ ప్రత్యక్ష వైకుంఠం. ఈ సప్త సంఖ్యకి చాలా విశేషమైనటువంటి స్థానం ఉంది. ఏమిటా విశేషమైనటువంటి స్థానం? సప్త స్వరాలు, సప్త ద్వీపాలు, సప్తర్షులు, సప్తగిరులు. ఈ విధంగా ఈ 7 అనేటువంటి సంఖ్య ఉత్కృష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అరిషడ్వర్గాలన్నవి 6. కామక్రోధ లోభమోహ మద మాత్సర్యాలు అనబడేటువంటి ఈ 6 దాటితే, ఎప్పుడైతే మానవుడు ఈ అరిషడ్వర్గాలను జయించి 6టిని జయిస్తాడో అప్పుడు పరమాత్మని చేరుకోగలుగుతాడు అన్నది తెలియజేయడానికి ప్రతీకగా స్వామివారు 7వ కొండపైన నిలబడి ఉన్నారు. స్వామివారు స్వయంగా చెప్పారట. వెంకటేశ్వర స్వామివారు తన భక్తులతో స్వయంగా శంకరరాజు లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేశారట. ఏమని అంటే, చాలామంది ఇక్కడ నేను ఉన్నది ఏదో ఒక విగ్రహ రూపం కనపడుతోంది అనుకుంటూ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కాదు కాదు, నేను ఇక్కడ సచ్చిదానంద స్వరూపంగా నిజంగా ఉన్నాను అని చెప్పారట. అయ్యో, మరి నిజంగా ఉంటే మాకు స్వామివారు కనపట్టలేదు కదండి, మనకు ఎలా కనపడతాడు స్వామి? మనం అరిషడ్వర్గాలను జయించామా? అరిషడ్వర్గాలని గనక జయించగలిగితే స్వామి స్వరూపాన్ని 7వ కొండపైన మనం చూడగలుగుతాం. దానికి ప్రతీక 7 కొండలంటే, మానవులారా మీరందరూ కూడా ఈ అరిషడ్వర్గాలను జయించండి అయ్యా. జయిస్తే పరమాత్మ యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందగలుగుతారు. ఆ అరిషడ్వర్గాలు జయించాలంటే మరలా మీరు నా పాదాలను శరణు వేడాలని కటివరద అభయహస్తాలతో స్వామివారు చూపిస్తున్నారు. స్వామివారి యొక్క స్వరూపాన్ని గనక మనం చూస్తే చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు స్వామివారు. ఏ విధంగా ఈ కలియుగంలో సంసారం అనేటువంటి సముద్రాన్ని దాటాలి అంటే స్వామివారి పాదాలను శరణు వేడడం ద్వారా ఎవరైతే పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామిని శరణు వేడతారో వారు తరిస్తారు. అదిగో మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని స్వామివారు జరిపిస్తున్నారు. ప్రప్రథమంగా శ్రీదేవి అమ్మవారికి మాంగళ్య ధారణ చేస్తారు. ఆ తదుపరి భూదేవి అమ్మవారికి కూడా స్వామివారే స్వయంగా అర్చకుల స్వామివారి రూపంలో మాంగళ్య ధారణ చేస్తున్నారు. తాన్ హస్తే కురుతాం అథ సీతా సావిత్రీ శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతిः సోమగుం రాజానమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతాం అథ సీతా సావిత్రీ భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక.
మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గారహపత్య ప్రజాం మంజునమర్చుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో న మన్యతా యథే జగ్స్త్రీ పౌత్రమఖన్నరోధాత్ స్వాహా. ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘమాగుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమభిప్రబుధ్యత మయగ్గ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా. అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవదవిద ప్రాసావేః. శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యేం. అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా. అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవదవిద ప్రాసావేః. శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవాహుతేర్హోష్కేం. అతితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవదవిద ప్రసుభాం. ఓం అతో దేవా అవంతనోగతో విష్ణుర్విజక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విజక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాన్ని ధారయన్ స్వాహా. విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యః సఖా స్వాహా. తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్కంది సూరగः దివైవ చక్షురాదదగ్గ స్వాహా. తద్విప్రాసో విపన్యవోజా కృపాగుం సస్సమింధతే
विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्ववग्गस्थाः अनुमतेन्ववग्गस्थाः सरस्वतेन्ववग्गस्थाः देवदविदप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्कीम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्किरीरितं यत्वान्यूनमिहाकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसुनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येदि श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रगाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गणन्ति सप्तगो नीरापृणस्व घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ ऋतथान विद्वाननष्टोत्कृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवदविदप्रासावीः आवाहितदेवताभ्यो नमः गदासुमधास्थानम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणायां दीच्यां दीच्यां निर्भागां अकरायां मार्जयन्ताम् पश्चिमतः परिधिवपनगा उत्तरतः परिधिवपनगा पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परिसमोह्यां ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिः प्रोक्ष्याम् आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदगस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् त्रगाकुशं जमदग्नेः कस्य वश्कत्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्तसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जेर्धातनां महेरनागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरेव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षया गतिन्वथाम् आपो जनयथाचनः
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాసనాం యద్దంతుమగాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునః పాత్యర్ఘ్య ఆచమనం సమర్పయామి. బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః పునః పాత్యర్ఘ్య ఆచమనం సమర్పయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి. ఆజ్యోపహారం సమర్పయామి. ఏమీ అనుకోకండి. భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. స్వామివారికి అమ్మవార్లకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ వైవాహిక మహోత్సవంలో కైంకర్యపరులు మాంగళ్య ధారణ అనంతరం అక్కడ లాజహోమాన్ని అమ్మవార్ల పక్షాన జరిపించి దీర్ఘ సౌమంగళ్యాన్ని, అదేవిధంగా వరుడికి దీర్ఘాయుష్యుని కాంక్షిస్తూ వధువులైనటువంటి కన్యామణులు చేసేటువంటి హోమము లాజహోమము, దాన్ని పూర్తి చేశారు. అదిగో అక్కడ వారణమాయర కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తున్నారు. 2 నారికేళాలను తాళ్లపాక వంశీకులు శ్రీవైఖానస కైంకర్యపరులు ఒకరి వైపు ఒకరు దొర్లించుకుంటూ ఆడేటువంటి ఆట వారణమాయర కార్యక్రమం. దాని అనంతరం పుష్పమాల పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని కైంకర్యపరులు సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వర్తించబోతున్నారు. ఈ పుష్పమాల పరివర్తనం జరిగే సమయంలోనే స్వామివారికి సేవ చేసినటువంటి సమస్తమైనటువంటి అధికార అనధికార భక్తులు, శ్రీవైఖానస అర్చక స్వాముల వారు, వేద పండితులు అందరూ కూడా వచ్చి స్వామివారి చెంతకు చేరతారు. ఎందుకంటే ఉభయ నాంచారులు కూడా ఇప్పటిదాకా వేరొక సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి ఉంటే ఇప్పుడు దంపతులు అయిపోయారు. అమ్మవార్లు ఇరువురు కూడా స్వామివారి చెంతకు చేరేటువంటి సమయం ఇదే. పుష్పమాల పరివర్తనానంతరం శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు స్వామి చెంతకు వేంచేపు చేయబడతారు. అదిగో స్వామివారు తన మెడలో ఉన్న పుష్పమాలికను తీసి శ్రీదేవి అమ్మవారికి అలంకరిస్తున్నారు. స్వామివారి తరపున ఈ కార్యక్రమాన్నంతా కూడా కైంకర్యపరులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. అమ్మవారి యొక్క పాదాలను శరణు వేడుతూ అమ్మవారి పక్షాన అర్చక స్వాముల వారు ఆ పుష్పమాలికని స్వామివారికి సమర్పణ చేస్తున్నారు. అమ్మవారి చేతులకి తాకించారు ఆ పుష్పమాలికని. అంటే సాక్షాత్తు జగన్మాత శ్రీదేవి తన పతి అయినటువంటి ఆ శ్రీమన్నారాయణుడికి పుష్పమాలను అలంకరిస్తున్నట్లుగా మనం దర్శింపగలగాలి భగవద్భక్తితో. మరలా స్వామివారు తన మెడలో ఉన్న పుష్పమాలికను తీసి భూదేవి అమ్మవారికి అలంకరిస్తున్నారు. మరలా భూదేవి అమ్మవారు కూడా తన మెడలో స్వామివారు అలంకరించినటువంటి పుష్పమాలికని తీసి స్వామివారికి సమర్పణ చేస్తారు. ఈ పుష్పమాలల తర్వాత వారు ముగ్గురు కూడా ఒకటిగా పరమాత్మ స్వరూపంగా, అంటే మనం ఏ విధంగా స్వామి చెంతకు చేరాలి అన్నదాన్ని ప్రత్యక్షంగా శ్రీవైఖానస ఆగమోక్తంగా వికనస మహర్షుల వారు తెలియచేశారు. వికనస మహర్షుల వారు వైఖానస ఆగమం అంటే ఏమిటి? విష్ణువు యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని చేరడానికి సులభమైనటువంటి మార్గాన్ని తెలియజేసేటువంటి శాస్త్రం, వేదం, అది ప్రమాణం. కాబట్టి ఆ ప్రమాణాన్ని మనకి దర్శింపజేస్తున్నారు కైంకర్యపరులు. అక్కడ అర్చావతారమూర్తులుగా వేంచేపు చేయబడ్డటువంటి స్వామి అమ్మవార్లకు చేసేటువంటి కైంకర్యాలన్నీ కూడా అవి ఏమిటయ్యా అంటే, స్వామిని ఎవరైతే చేరాలనుకుంటారో, ఎవరైతే మోక్షాన్ని కాంక్షిస్తున్నారో, మోక్షం అంటే ఏమిటి? భగవన్నామంలోనే ఉంది మోక్షం అంటే. కాబట్టి అటువంటి జన్మరాహిత్యాన్ని పొంది మోక్షాన్ని మనం సాధించాలి అంటే
పరమాత్ముడి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని చేరాలంటే మార్గంగా ఈ కళ్యాణ క్రతువులో ప్రతి అంగం కూడా విశేషంగా తెలియజేస్తోంది. కైంకర్య పరులు అమ్మవార్లకు స్వామివారికి అక్షతారోపణ తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నారు. అదిగో స్వామివారు అమ్మవారికి అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. గోవింద గోవింద. కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరు కల జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పేరు కల జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత బెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, కొంత బెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు, పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత బెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, కొంత బెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, పడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, పడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు.